تو جب پتہ نہ ہو تو یاد رکھیے گا یہ بات نہیں کرنی چاہیے، اور جہاں حضور کی محفل ہوتی ہے وہاں کرم ہوتا ہے۔ میں قرآن مقدس کی جو آیات پڑھی ہے، کیونکہ میری طبیعت بالکل ناسان ہے اور میں جانتا ہوں کہ آپ بھی اس محفل پاک میں بیٹھے ہیں، چاہوں گا جتنی بھی دیر میں نے گفتگو کرنی ہے سماعت کر لیجئے گا۔ اللہ رب العالمین قرآن مقدس میں یہ ارشاد فرما رہا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کی خاطر آپ ہی کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ ہم نے آپ کی خاطر آپ ہی کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ رب کائنات کہہ رہا ہے۔ اب پتہ چلا جس کے ذکر کو رب بلند کرے، جس کے ذکر کو رب بلند کرے وہ کتنا بلند والا ہوگا، سبحان اللہ، اس کی شان کتنی اعلیٰ ہوگی، اس کا مرتبہ کتنا اعلیٰ ہوگا۔ یارو وہ صرف اعلیٰ نہیں، نبیوں سے بھی اعلیٰ ہے، نبیوں سے بھی اعلیٰ ہے۔ اور بتاتا چلو 1,24,000 انبیاء جب قیامت کا منظر ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ اچھا یہاں ایک حدیث سماعت کیجئے گا، میرے آقا کی بارگاہ میں آنے والے کون ہیں؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، حضور کی بارگاہ میں سوال کر دیا، آقا جب قیامت کا دن ہو، محشر کا دن ہو، محشر برپا ہو، نفسی نفسی کا عالم ہو، جب باپ بیٹے کا نہیں ہوگا، بیٹا باپ کا نہیں ہوگا، ماں اپنی اولاد کی نہیں ہوگی، آقا اتنا بتائیے میں قیامت کے دن آپ کو ڈھونڈوں تو آپ مجھے کہاں ملیں گے؟ آقا آپ مجھے کہاں ملیں گے؟ توجہ چاہوں گا۔ اب میرے آقا فرما رہے ہیں حضرت انس سے، اے انس اگر مجھے ڈھونڈنا چاہتے ہو تو پہلے ایسے کرنا کہ میزان پر مجھے ڈھونڈنا۔ کہاں ڈھونڈنا؟ میزان پر، ناپ تول میزان پہ ڈھونڈنا۔ آقا اگر میزان پر پہنچو، آقا آپ میزان پہ جائیں گے کیوں؟ کہا میری جو امت ہے وہ گناہگار ہے، وہ سیاہکار ہے، گناہوں میں ڈوبی ہوئی ہے۔ جب قیامت کا دن ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، سورج سبا نیزے پر ہوگا، زمین تابے کی ہوگی اور میرے امت مصطفیٰ آ رہی ہوگی، اس وقت وہ پریشانی کے عالم میں مبتلا ہوں گے، وہ میزان پر پہنچیں گے، ان کا بھی عمل تولا جا رہا ہوگا۔ میں میزان پہ کھڑا رہوں گا، جہاں دیکھوں گا کہ میرے کسی ایک امتی کا نامہ اعمال کب ہو گیا ہے، میں اپنی جیب سے پرچی نکال کے اس کے نامہ اعمال میں رکھ دوں گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ۔ کہاں ڈھونڈنا؟ میزان پر۔ آقا میزان پر کریں گے کیا؟ کہاں میری امت گناہگار ہے، میزان پر کھڑی ہوگی، ناپ و تول ہو رہا ہوگا، ارے عمل تولے جا رہے ہوں گے۔ اب کوئی کسی کے عمل کم بھی ہو سکتے ہیں، میں کہوں گا مولا مہربانی فرما، بھلے عمل کم ہے مانتا تو مجھے ہے، سبحان اللہ، مجھ سے پیار تو کرتا ہے نا، مولا مہربانی فرما اسے جنت اٹھا کر۔ آقا فرماتے ہیں انس کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ آقا اگر آپ میزان پر نہ ملے تو پھر کہاں ملے گے؟ آقا آپ میزان پر نہ ملے تو پھر کہاں ملے گے؟ توجہ چاہوں گا، میرے آقا فرما رہے ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں اگر میں میزان پر نہ ملوں نا تو مجھے آب کوثر پہ ڈھونڈنا، آب کوثر پہ ڈھونڈنا۔ بلکہ میرے آقا کریم علیہ السلام نے پوری سورت تلاوت فرمائی، فرمایا انا اعطینا کل کوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک الابتر۔ توجہ چاہوں گا، ان شانئک هو الابتر۔ اب قرآن پڑھ رہا ہوں، اللہ فرما رہا ہے محبوب ہم نے وہ چیزیں آپ کو عطا کی ہے، جتنا بھی دیا ہے کثیر سے دیا ہے، جتنا بھی دیا ہے کثیر سے دیا ہے، لاتعداد دیا ہے، اس میں کوئی کمی چھوڑی نہیں ہے، کوئی کمی چھوڑی نہیں۔ محبوب جتنا دیا ہے لاتعداد دیا ہے۔ آقا آپ آب کوثر پہ کیا کریں گے؟ میرے نبی نے جواب عطا کیا، انس بات یہ ہے امت گناہگار ہے، امت سیاہکار ہے۔ جب قیامت کا دن ہوگا، محشر کا عالم ہوگا، اس وقت لوگ پیاسے ہوں گے، انہیں پیاس لگی ہوگی، وہ میزان میں، وہ پل صراط پہ نہیں آب کوثر پہ پہنچیں گے۔ جب آپ کوثر پہ پہنچیں گے نا کہ تم میں نبی
नबी अपने हाथों से अपने उम्मतियों को जाम पिलाऊंगा। सुभान अल्लाह। लेकिन उसके लिए जरूरी है अमाल का करना। हम कहते हैं कि भी हमें जाम हुजूर पिलाएं, हम कहते हैं हुजूर हमें जाम पिला दें, भाई हुजूर तो हमें जाम पिलाएंगे, ये तो बड़ी मेहरबानी है उनकी, ये उनकी शफकत है, ये उनकी करीमी है, ये उनकी रहीमी है, करम फरमाएंगे, हमें अपने हाथों से आबे कौसर का जाम पिलाएंगे। लेकिन यारो अमल तो ऐसे होने चाहिए ना, अमल तो ऐसे होने चाहिए। अब तवज्जो चाहूंगा, अब तीसरी बात जब हजरत अनस ने पूछा आका अगर आप मीज़ान पर नहीं मिलेंगे, आप कौसर पे ना मिलेंगे, तो आका आपको फिर कहाँ ढूंढूं? मेरे नबी ने फरमाया पुलसिरात पर ढूंढना, पुलसिरात पर ढूंढना। वाक़या मेराज है, तजल्लियों की रात है, मेरे नबी और रब की मुलाकात है। उस मुलाकात की क्या बात है, जाने वाले महबूब मुस्तफ़ा है और बुलाने वाला खुद रब कायनात है। मेरे रब ने अपने महबूब को ला मकाम पर बुलाया है। जनाब जिब्रील आए हैं आका की बारगाह में, जब मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में जनाब जिब्रील आए हैं ना, बुराक लाए हैं, जन्नती बुराक है यारो, जन्नती बुराक लेके आ रहे हैं। कौन ला रहे हैं? जिब्रील ला रहे हैं। अब मेरे आका ने जैसे बुराक पे सवार होना चाहा, आका सवार नहीं हुए, बल्कि आका करीम अलैहिस्सलाम ने अपने आंसू बहा दिए। हुजूर ने अपने आंसू बहा दिए। जिब्रील ने पूछा आका मेरी क्यों खिदमत में कमी वाक़ई हो गई है? कहा जिब्रील कोई वाकई कोई कमी नहीं हुई, बात यह है कि मेरे लिए तो बुराक लाए हो, कयामत के दिन नबियों के लिए तो बुराक लाए जाएंगे, लेकिन जब मेरी उम्मत पुलसिरात से गुजर रही होगी उनके लिए कोई सवारी का इंतजाम किया है या नहीं किया? यार नबी हो तो ऐसा हो ना, नबी हो तो ऐसा हो। अगर हमें याद रख रहा है तो मुस्तफा रख रहे हैं, अगर हमें याद कर रहे हैं तो मुस्तफा कर रहे हैं। क्या हमने अपने नबी को याद किया है या नहीं किया? हमें तो टाइम ही नहीं मिलता नमाज पढ़ने के लिए, काम काज में मसरूफ, और वक्त नहीं मिला, बाद में पढ़ लेंगे, बाद में देखेंगे। क्या बाद में देखेंगे? जब कब्र में जाएंगे फिर कहेंगे फरिश्तों सवाल बाद में करना, बाद में कर लेंगे। बाद में सवाल करना, आप क्या पूछने आए हो? तवज्जो चाहूंगा। अब जनाब जिब्रील ने कहा है, जनाब जिब्रील है, कहा है जनाब जिब्रील हुजूर को लेके पहुंचे हैं, कहां पर? सिदरतुल मुंतहा के मकाम पर। अब सिदरा पे कौन? जिब्रील पहुंचे हैं, मेरे मुस्तफा भी पहुंचे हैं। जिब्रील ने कहा आका इससे आगे बढ़ा तो मेरे पर जल के खाक हो जाएंगे, आका इससे आगे नहीं बढ़ सकता, मेहरबानी कीजिए आका आगे का सफर आप फरमाइए, मैं नहीं रह जाता हूँ। अब सवाल क्या है? मुझे कोई बंदा बुला के लाए, कारी साहब चलो बयान करने जाना है, तो आप मुझे बीच रास्ते में छोड़ दें, कारी साहब आप पीछे चले आए, मैं आगे, मुझे थोड़ा काम आ गया है, मैं भी रास्ता ढूंढता रहूंगा। मेरी ना जान पहचान हो, ना किसी से मुलाकात हो, मैं किसी से सवाल करूंगा भाई किसके यहाँ महफिल है, बंदे कहेंगे भाई मैं तो नहीं जानता किसके पास आए हो और किसकी महफिल पे जा रहे हो, मैं तो बात करूंगा लेकिन तवज्जो चाहूंगा, मैं सवाल करता रहूंगा। आप बीच रास्ते में मुझे मिसाल के तौर पर एक बंदा मुझे यहाँ रहीम खान से लाहौर ले गया, मैंने जिंदगी में लाहौर नहीं देखा और बीच रास्ते में जाके छोड़ दिया, अब क्या करूं? कहाँ जाऊं? किसके पास जाऊं? और बंदा कहते भी कारी साहब आपकी मर्जी है, जहाँ जाए। मैं भी कहूंगा बड़े मक्कार आदमी हो, उधर से उठाया लाहौर पहुंचाया और बीच रास्ते में छोड़ के चले गए। अब हम मैं कहाँ जाऊं? मैं किसी को जानता नहीं, मेरी जान पहचान नहीं है, अब क्या करना है? तवज्जो चाहूंगा। यही बात जनाबे जिब्रील ने आका करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में कही, कहा या रसूल अल्लाह मैं सिदरा का मकी हूँ, मेरा मकाम सिदरा तलक है, सिदरा से आगे नहीं जा सकता, आका आगे का सफर आप फरमाइए। और मेरे नबी ने ये नहीं फरमाया जिब्रील मैं आगे का सफर नहीं जानता, कहा जिब्रील हाल में हाजत रब्बी का या जिब्रील, और जिब्रील तेरी कोई हाजत हो तो बता रब्बी बारगाह में अर्ज करो। देखिए यहाँ कमाल का नुक्ता है, ये नुक्ता मेरे मुर्शिद करीम ने पेश किया है, यहाँ कमाल का नुक्ता है, कमाल का नुक्ता है, कमाल की बात है। जिब्रील ने जब ये कहा हाल में हाजत है, आका मेरी हाजत है रब की बारगाह, यार जिब्रील ये तो नहीं कह रहा था कि मौला मेरी कोई हाजत तमन्ना ख्वाहिश कि क्या मैं बीमार रहता हूँ, मौला मुझे सेहत अता कर।
مجھے سیت عطا کر، ایسی تو کوئی بات نہ تھی۔ اب یہ خواہش کیوں کی جناب جبریل نے؟ یارو جبریل کی جو تمنا ہے، جو آرزو ہے، جو حاجت ہے، وہ جبریل کی ہے ہی نہیں، سبحان اللہ، وہ جبریل کی ہے ہی نہیں، جبریل کی ہے نہیں، جو تمنا ہے، جو آرزو ہے، جو خواہش ہے۔ اب جبریل ابھی یہ جانتے تھے کہ رب کو اگر راضی کرنا ہے تو پہلے مصطفیٰ کو راضی کرنا ہوگا، پہلے محبوب کبریا کو راضی کرنا ہوگا۔ تو جبریل نے اسی وقت حضور کی بارگاہ میں کہا، آقا میری ایک ہی تمنا ہے، ایک ہی خواہش ہے، ایک ہی آرزو ہے، جب قیامت کا دن ہو، نفسی نفسی کا عالم ہو، امت مصطفیٰ پل صراط پہ آ چکی ہو، رب کائنات مجھے حکم فرمائے میں ایسا کروں کہ اپنے پروں کو پل صراط پہ بچھا دوں اور امت مصطفیٰ خیریت اور سلامتی کے ساتھ گزر کے جنت میں چلی جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، جشن عید میلاد النبی۔ کمال ہے، یہی تو کمال ہے۔ جبریل کہہ رہے ہیں آقا رب سے التجا ہے، اتنی آرزو ہے، اتنی خواہش ہے، اتنی تمنا ہے، اتنی آرزو ہے، اور جبریل یہ خوبی جانتے تھے کہ حضور کس بات پر خوش ہوں گے۔ اور جبریل نے وہاں امت یاد دلائی ہے نبی کو، کیا یاد دلایا؟ امت یاد دلائی ہے نبی کو۔ کہا آقا قیامت کے دن مجھ جبریل کو اللہ حکم دے میں اپنے پروں کو بچھا دوں اور امت مصطفیٰ خیریت و سلامتی سے گزر جائے۔ اور یارو اگر مثال کے طور پر ہم میں سے کوئی بندہ قیامت کا دن ہو، بھاگا دوڑا چلا جا رہا ہو پل صراط سے گزرنے کے لیے، اور دوسرے فرشتے روک لیں، اور بھائی کہاں جا رہے ہو؟ ہم کہیں گے بھی ہم امتی ہیں حضور کے، ہم پل صراط کراس کر دی ہے۔ کہا یار تم امتی ہو؟ اچھا تم امتی ہو، اچھا تم امتی ہو، نہ تمہاری امتیوں والی صورت ہے، نہ امتیوں والی سیرت ہے، نہ شکل ہے، نہ لب و لہجہ ہے، کون سی ایسی چیز ہے تو تمہاری امتیوں والی ہو؟ آج ہم نے اس دور کے اندر دین مصطفیٰ کو پیچھے چھوڑا ہے، آج ہم نے یہودیت کو اپنا رکھا ہے، آج ہم نے لباس پہننا چھوڑ دیے جو شریعت مصطفیٰ کے تھے، ہم نے وہ لباس پہننے چھوڑ دیے۔ ہم نے کہا نہیں نہیں نہیں، ہم تو وہ جو فلاں نے پہنا تھا ہم بھی وہی پہنے۔ کمال ہو گیا جو سرکار نے فرمایا مولوی صاحب تو سیدھے لیے ادھر حدیث لے لیو نا، انہوں حدیث انہوں اپنے کول ہی رکھیا کرو۔ ابھی جب دف کی بات کی تو وہاں پر میرے ساتھ بیٹھے کہ کہاں لکھا ہے جی کون سی حدیث کا حوالہ پیش کر رہے ہیں، کون سی حدیث کا حوالہ چاہیے؟ بخاری سے چاہیے، جامع ترمذی سے چاہیے، سنن ابن ماجہ سے چاہیے۔ اور حضور کی بارگاہ میں جو بچیوں نے دف بجایا ہے اس کا بھی میں عرض کر دیتا ہوں، حضور کے گھر میں جو محفل سجی ہے نا وہ نابالغ بچیوں نے آ کر حضور کی بارگاہ میں دف بجایا، لیکن اعلیٰ حضرت عظیم المرتبہ نے اس کے کچھ لوازمات لکھے ہیں، کچھ لوازمات لکھے ہیں۔ بعض جگہ ایسا ہوتا ہے کہ محفل ہو رہی ہوتی ہے، اب پیچھے والا جو ہے وہ اللہ کا ذکر کر رہا ہوتا ہے لیکن وہ اللہ نہیں نکلتا، وہ کچھ اور ہی نکل رہا ہوتا ہے۔ اس لیے علماء نے منع کیا کہ ایسی چیز جو اللہ ایک لفظ ہے اللہ اب یہ ذکر نہ ہو تو اس کی جگہ کوئی دوسری آواز آ رہی ہو تو ایسا ذکر نہیں کرنا چاہیے۔ ہماری زبان اگر تر ہو تو ذکر مصطفیٰ سے ہو، ذکر مصطفیٰ سے ہو۔ اب میں آخری لمحات کی طرف آتا ہوں۔ یارو جب قیامت کا دن ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، آپ بھی کھڑے ہوں گے، میں بھی کھڑا ہوں گا، اس وقت تمام گناہگار امت کھڑی ہوگی، انبیاء بھی ہوں گے، لوگ دوڑیں گے کس کے پاس؟ حضرت آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں کہیں گے انت ابونا انت آدم، آپ آدم علیہ السلام ہیں، آپ ہمارے باپ ہیں، ہماری شفاعت کیجئے، ہم تو حامی ڈھونڈ رہے ہیں، ہم تو رہبر ڈھونڈ رہے ہیں۔ ہم دنیا میں رہبر کسی کو کوئی بندہ الیکشن میں کھڑا ہو جائے نا ہم کہتے ہیں ہمارا رہنما ہے، ہمارا رہبر ہے، یہ ہمارا رہنما ہے، ہماری سڑکیں پکی کرائے گا، گیس لگوا کے دے گا۔ لیکن توجہ چاہوں گا جب قیامت کا دن ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، اس وقت کیا کہیں گے اللہ کی بارگاہ میں؟ اس وقت کیا عالم ہوگا؟ ہم کیا جواب دیں گے اللہ کی بارگاہ میں؟ یارو آج ہم نے جہاں ہم 1,34,000 انبیاء کھڑے ہو، لوگ آدم علیہ السلام کی
बारगाह में जाएंगे। आदम अलैहिस्सलाम कहेंगे मैं तुम्हारी सिफारिश नहीं कर सकता, तुम जनाब ऐसा करो इब्राहिम की बारगाह में चले जाओ। लोग इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बारगाह में पहुंचेंगे, वो कहेंगे मैं तुम्हारी सिफारिश नहीं कर सकता, तुम जनाब मूसा की बारगाह में चले जाओगे। लोग मूसा की बारगाह में आ जाएंगे, कहेंगे मूसा अलैहिस्सलाम आप अल्लाह के कलीम भी हैं, अल्लाह के रसूल भी हैं, मेहरबानी कीजिए हमारी सिफारिश अल्लाह की बारगाह में कीजिए। जनाब मूसा कहेंगे मैं तुम्हारी सिफारिश नहीं कर सकता, ऐसा करो जनाब ईसा की बारगाह में चले जाओ। लोग हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में पहुंचेंगे। जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में तमाम के तमाम उम्मती पहुंचेंगे और कहेंगे ऐ अल्लाह के प्यारे ईसा नबी मेहरबानी कीजिए, रब की बारगाह में दुआ कीजिए, इल्तिजा कीजिए, सिफारिश कीजिए, हमारी सिफात कीजिए। जनाब ईसा कहेंगे, जनाब ईसा अपने मरियम कहेंगे मैं तुम्हारी सिफारिश नहीं कर सकता, लेकिन आओ तुम्हें एक दर बताता हूँ जिस दर से आज तक कोई खाली नहीं लौटा। एक दर बताता हूँ जिस दर से आज तक कोई खाली नहीं लौटा। वो दर कौन सा है? जनाब ईसा कहेंगे जिस दर का मैं भी मांगता हूँ, जिस दर का आदम भी मांगता है, जिस दर का ईसा भी मांगता है, जिस दर का इब्राहिम भी मांगता है, जिस दर का हजरत मूसा भी मांगता है, आओ दर मैं बता देता हूँ, जाना तुम्हारा कब होगा। कहा वो दर कौन सा है? कहा वो दरे मुस्तफा है। हम लोग आका करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में जाएंगे और कहेंगे या रसूलल्लाह हमारी मदद कीजिए, आप हमारे रहनुमा हैं, आप हमारे हादी हैं, आपको अल्लाह ने तमाम नबियों का नबी बना दिया है, आप इमामुल अंबिया हैं, तमाम नबियों के सरदार हैं, हमारी शिफात कीजिए। आका फरमाते हैं और रुक जाओ, इस इंतजार में था कि तुम मेरी बारगाह में आओ, मैं रब की बारगाह में सजदा करता हूँ, मैं रब की बारगाह में सजदा करता हूँ। तवज्जो चाहूंगा, मेरे नबी ने सजदा किया है। अल्लाह फरमा रहा है इरफा रासक या मोहम्मद, ए मेरे मोहम्मद करीम अपना सर उठाइए, मांगिए क्या मांगना चाहते हैं हम अता करेंगे, मांगिए क्या मांगना चाहते हैं हम अता करेंगे। अब अल्लाह की बारगाह में हुजूर होंगे, अल्लाह अपने यार से पूछ रहा है मांगिए क्या मांगना चाहते हैं, तो मेरे आका फरमाते हैं मैं अल्लाह की बारगाह में कहूंगा मेरा मेरी उम्मत गुनाहगार है, सियाकार है, ऐसा कर मेहरबानी फरमा। पहले उम्मत मुस्तफा को जन्नत के अंदर थे, फरिश्तों को हुक्म हुआ फरिश्तों ऐसा करो जैसे मेरे यार ने कहती है ऐसे करते चले जाना, क्योंकि कयामत का जो दिन है नफ्सी नफ्सी का जो आलम का दिन है, क्योंकि मैंने ये कयामत अगर सजाई है, कयामत रखी है तो सिर्फ ज़ात मुस्तफा के लिए, तमाम को दिखाने के लिए। लोगों देख लो ये है मेरे नबी की अज़मत, ये है मेरे मुस्तफा का मकाम। नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया। अब देखिए कयामत के मंजर में, कयामत किस लिए रखी? हुजूर के लिए, तमाम को दिखाना है ना, काफिरीन को, मुनकरीन को, उनको दिखाना है मेरे मुस्तफ़ा का मकाम कितना आला है, मेरे नबी की शान कितनी बुलंद वाला है। लोगों किस रुख पे जा निकले हो? आज हमारा लबो लहजा तब्दील हो गया, आज हमारे घरों का पर्दा चढ़ा गया, आज हम लिबास शरीयत नहीं पहन रहे, आज आका की शरीयत पे अमल नहीं कर रहे। यारो आज तौबा कर लो, वक्त मिला है, तौबा का दरवाजा अभी तक बंद नहीं हुआ। अपने गुनाहों से तौबा करो, रब की बारगाह में गिड़गिड़ा कर माफिया मांगो। मौला हम गुनाहगार, सियाकार, बदकार तेरी बारगाह में हाथ उठाए माफी के तलबगार हैं। मौला जितनी खताएं हुई हैं, जितनी लफ्ज़ें हुई हैं तेरी बारगाह में मौला दुआ के लिए इंतजार करते हैं, अपने महबूब का सदका हमारे गुनाहों को माफ फरमा। तो मैं गारंटी से कहता हूँ कि जिस बंदे ने दुआ के लिए हाथ उठाए हो, अल्लाह फरमाता है मैं उन पे हुए हाथों को खाली वापस नहीं लौटाता, मैं उस बंदे की दुआ कबूल करके उसको आला मकाम अता फरमा देता हूँ। और वालिदैन के मुतालिक आज की आखिरी बात करता हूँ। आका करीम ने कल क्या है? जुमा। सब जानते हैं जुमे, याद रखिए जुमा का जो दिन है, सरकार ने फरमाया अगर कोई बंदा, ये हदीस है हज़रत आमिर रादी है, इस हदीस पाक के हज़रत आमिर रज़ियल्लाहु अन्हु साहबी रसूल है, मरफ़ूअन रिवायत है, बुखारी की पहली जल्द के अंदर हदीस मौजूद है। सुनिएगा, हज़रत आमिर फरमाते हैं कि भाई मेरे आका ने फरमाया ऐसा करो जुमे के दिन कब्रिस्तान चले जाओ। आका वहाँ क्या करें? कहा अगर आपके वालिद या वालिदा इन दोनों में से किसी एक का विसाल हुआ है तो उनकी कब्र की जियारत करो, तुम बख्शे जाओगे, तुम
बख्शे जाओगे। जो माँ बाप की कब्र की ज़ियारत करता है वो बख्शा जाता है और नेक भी लिखा जाता है। यारो आज कब्रिस्तान तो साथ होते हैं, दफन करके चले आते हैं, तब भी टाइम नहीं मिलता कि जाएं उनकी कब्र पे बैठ के सूरह फातिहा सूरह इखलास पढ़ लें। अगर टाइम नहीं मिल रहा, काम काज में मसरूफ है, जहां खड़े हैं वही रब का कुरान पढ़ें और तमन्ना ख्वाहिश आरज़ू ये करें, मौला ये सवाब मेरे बाप को अता फरमा। खुदा की कसम पढ़ना तुम्हारा काम होगा, उस सवाब को पहुंचाना मेरे रब का काम होगा अगर चाहते हो। और जो माँ बाप की ज़ियारत, और जो माँ बाप जिंदा है, जो मेरी माएँ मेरी बहनें यहाँ बैठी हैं, याद रखें, ये ना कहे जिनके माँ बाप जिंदा है ना, मैं हकीकत बता रहा हूँ, उनके पाँव धो के पिया करो। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, ये सबसे सुना है, लेकिन बाप जन्नत का दरवाजा है। बाप जन्नत का दरवाजा है। जन्नत तो मिलेगी लेकिन दरवाजा भी क्रॉस करना है, दरवाजा भी क्रॉस करना है। अगर दरवाजा क्रॉस करना चाहते हो, अपने वालिदैन को राजी रखना, अपने वालिदैन का सहारा लेना। अब्बा जो तू कहेगा वो भी होगा, फिर देखना क़यामत का दिन होगा, नफ्सी नफ्सी के आलम के दिन। तुम सैयदा तय्यबा ताहिरा आबिदा आलिमा फातिला आदिला फकीह आदम सैयदतुन निसाउल आलमीन सैयदा पाक बीबी फातिमा ज़हरा की चादर के तले खड़ी होगी। अल्लाह करीम मेरी हाजिरी को कबूल और फरमाए। मेरा ऐलान कर दो जी, उस मुबारक शो हो चुका है।